پاکستان کے ذہن میں ایک غلط فہمی تھی، ہم نے اسے آپریشن سندور کے ذریعے دور کر دیا، اگر کچھ اور رہ گیا ہے تو اسے بھی دور کر دیں گے۔ اگر پاکستان واقعی گھٹنے ٹیکنے کو تیار تھا تو آپ رکے کیوں؟ آپ جھکے کیوں؟ آپ نے کس کے سامنے ہتھیار ڈالے؟ 9 مئی 2025 میں انڈیا اور پاکستان کے بیچ فضائی جھڑپوں کو تقریباً 3 ماہ گزر چکے ہیں، لیکن انڈیا میں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بھارتیہ جنتا پارٹی سے سخت سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ تمام دیکھنے والوں کو علی حسین کا سلام۔ اگر پاکستان واقعی گھٹنے ٹیکنے کو تیار تھا تو آپ کیوں جھکے؟ آپ بتاؤ کتنے جیٹ طیارے مارے گئے؟ امریکی صدر 26 بار کہہ چکے ہیں کہ ہم نے جنگ رکوائی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ 5 سے 6 جیٹ طیارے مارے گئے۔ آپ بتاؤ کتنے جیٹ طیارے مارے گئے؟ پہلگام میں دہشت گرد کیسے آئے؟ یہ نہیں بتایا کہ ویسرن میں جہاں ہزاروں لوگ خوشیاں منانے کے لیے آتے ہیں، وہاں دہشت گردوں نے 26 افراد کو گولیوں سے کیسے چھننی کر دیا؟ آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا۔ اور ساتھ ہی کوئی کھلاڑی کرکٹ میں 90 رنز پر کھیل رہا ہو اور کوئی یہ کہہ دے کہ ہمیں تو اننگ ختم کرنی چاہیے، یہ صرف اور صرف مودی جی کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ تمام تر سوالات گزشتہ روز بھارتی پارلیمنٹ میں گونجتے رہے اور بھارتی اپوزیشن کی طرف سے مودی جی کو آڑے ہاتھوں لیا گیا۔ جی ہاں، 22 اپریل کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں سیاحوں پر شدت پسندوں کے حملے اور اس کے تناظر میں 9 مئی 2025 میں انڈیا اور پاکستان کے بیچ فضائی جھڑپوں کو تقریباً 3 ماہ گزر چکے ہیں، لیکن انڈیا میں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بھارتیہ جنتا پارٹی سے سخت سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پہلگام واقعے کے حوالے سے تحقیقات میں بتائیں کہ پاکستان ملوث تھا یا نہیں تھا، اس کے حوالے سے ثبوت دیے جائیں، ثبوت سامنے لائے جائے کہ یہ واقعہ بیرونی سازش تھی یا اندرونی سازش۔ اپوزیشن جماعتوں کی شدید تنقید اور بارہا مطالبات کے بعد انڈین حکومت نے پارلیمان کے ایوان کا اجلاس گزشتہ روز یعنی کہ کل پیش کیا، اور مگر اسی میں ہی اعلیٰ حکومتی وزراء کی تقریروں کے پیش کی گئی وضاحتوں نے بظاہر معاملات کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھانے کا بھی کام کیا۔ جی ہاں، اجلاس کا آغاز شور شرابے سے ہوا، جس کے بعد اسپیکر کو ہاؤس کارروائی 2 مرتبہ معطل کرنی پڑی اور پھر بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر خارجہ جے ایس شنکر نے آپریشن سندور اور متعلقہ معاملات کے حوالے سے حکومت کا موقف بھارتی عوام میں پیش کیا، جس کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے تو تعریف کی گئی مگر اپوزیشن کی جانب سے آڑے ہاتھوں لیا گیا۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا کہنا تھا کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے، یہ تہذیب اور بربریت کا ٹکراؤ ہے، اگر کوئی ہماری خود مختاری کو نقصان پہنچاتا ہے تو اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک خوشحال پاکستان ہمارے مفاد میں ہے۔ نریندر مودی حکومت کا موقف واضح ہے کہ مذاکرات اور دہشت گردی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ پاکستان کے ذہن میں ایک غلط فہمی تھی، ہم نے اسے آپریشن سندور کے ذریعے دور کر دیا، اگر کچھ اور رہ گیا ہے تو اسے بھی دور کر دیں گے، یہ کہنا تھا بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا۔ اس موقع پر راجناتھ سنگھ نے مزید کہا، انہوں نے حزب اختلاف کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کچھ اپوزیشن اراکین یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے کتنے طیارے مارے گئے۔ میرے خیال میں ان کا سوال ہمارے قومی جذبات کو اور قومی جذبات کی نمائندگی نہیں کرتا۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا، راجناتھ سنگھ کا کہنا تھا کہ اپوزیشن رہنماؤں نے یہ نہیں پوچھا کہ ہماری فوج نے دشمن کے کتنے طیارے مار گرائے۔ اگر انہیں پوچھنا ہے تو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ انڈیا نے دہشت گرد کے کتنے ٹھکانوں کو تباہ کیا۔ اس کا جواب ہوتا کہ ہاں، اگر آپ نے سوال پوچھنا ہی ہے تو یہ پوچھیں کہ آپریشن میں ہمارے کتنے فوجیوں کو نقصان پہنچا، تو اس کا جواب ہے نہیں، یعنی ہمارے کسی فوجی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ اسی موقع پر وزیر خارجہ جے ایس شنکر نے ایوان میں کی گئی اپنی تقریر میں ایک مرتبہ پھر امریکی کی ثالثی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا، اور کوئی واضح جواب انہوں نے نہیں دیا، لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان 22 اپریل سے 17
जून तक कोई बातचीत नहीं हुई है। इन्होंने कहा कि सफारती और खारजा पॉलिसी के लिहाज से हमारा काम दुनिया को पहलगाम के बारे में दुरुस्त मालूमात देना था और हमने पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्दी की तारीख को सामने लादने की कोशिश की। हमने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की तारीख पर रोशनी डाली और बताया कि किस तरह यह हमला जम्मू कश्मीर की मईशत को निशाना बनाने और इंडिया के लोगों में फिरका वाराना अदावत फैलाने के लिए किया गया था। उधर ही अपोजिशन रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी से जब इंडिया के सहाफियों ने इस हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि JS शंकर ने साफ तौर पर यह नहीं कहा कि जंग बंदी में अमेरिका शामिल था या नहीं। उन्होंने यह कहा कि मोदी जी ने कई दिनों तक ट्रंप से बात नहीं की, लेकिन यह वाज़ेह तौर पर नहीं कहा कि इसमें अमेरिका शामिल था या नहीं। कई रुकने पार्लियामेंट ने पहलगाम में होने वाले हमले की जामा तहकीकात का भी मुतालबा किया। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट अरविंद सावंत ने कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए वजीर था और मैंने इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से इफ्ताह के मौके पर जब मैं कश्मीर गया था तो उस दिन चप्पे चप्पे पर मुसल्ला फौजी खड़े थे, मगर उस दिन जिस दिन ये वाक़या हुआ पहलगाम का, वहां मुसल्ला फौजी नहीं थे। हमारे सैयाह वहां थे और पुलिस भी नहीं थी। किसने हुक्म दिया कि वहां कोई फौजी नहीं होगा? तफ्तीश वहीं से शुरू करें तो सब पता चल जाएगा। कांग्रेस रहनुमा गुरु गोगोई ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि हम हुकूमत के दुश्मन नहीं हैं, हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आज भी हुकूमत के साथ हैं, लेकिन सच सामने आना चाहिए और जरूरी है। हम सब ने मुत्तहद होकर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिमायत की, पूरे मुल्क ने उनका साथ दिया। फिर अचानक 10 मई को इतला आई कि जंग बंदी हो गई, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? पहले पाकिस्तान के 21 अहदाफ पर को निशाना बनाने के लिए कहा गया, लेकिन फिर अचानक से 9 कर दिए गए। अगर पाकिस्तान वाकई घुटने टेकने को तैयार था तो आप रुके क्यों? आप झुके क्यों? आपने किसके सामने हथियार डाले? उनका मजीद कहना था कि राजनाथ सिंह ने बहुत सी मालूमात दी, लेकिन वजीर दिफा होने के नाते ये नहीं बताया कि पहलगाम दहशतगर्द कैसे आए। ये नहीं बताया कि बेसरन में जहां हजारों लोग खुशियां मनाने जाते हैं, वहां दहशतगर्दों ने 26 अफराद को गोलियों से कैसे छन्नी कर दिया। उन्हें यह बताना चाहिए था। साथ ही साथ तरमनौल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ने इस मौके पर कहा कि क्या आपने कभी सुना कि कोई खिलाड़ी क्रिकेट में बैटिंग कर रहा हो और 90 रन पर बैटिंग कर रहा हो और खेल रहा हो और कोई उसे यह कह दे कि हमें इनिंग्स खत्म कर देनी चाहिए? तो यह सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं और मोदी जी ही नहीं ऐसा किया है। इसी दौरान बहुत से रुकने पार्लियामेंट ने एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने पर भी सवाल उठाया और कहा कि जब इंडिया पाकिस्तान के साथ हर सतह पर एंगेजमेंट बंद कर रखी है तो क्रिकेट पर ये क्यों लागू नहीं किया जाता है। एक्स पर पार्लियामेंट में सोमवार को की जाने वाली तकरीर की क्लिप्स शेयर किए गए। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भविका कपूर ने लिखा कि क्या पार्लियामेंट में खड़े होकर हुकूमत पर तनकीद करने वालों को तकरीर करना काफी है? पार्लियामेंट में इस किस्म की शोला बयानी तकरीरों से मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। क्या हमें सड़कों पर एहतजाज करने के लिए कोई खास मुबारक तारीख और वक्त तलाश करने की जरूरत है? एक और सारिफ अर्जुन चड्डा ने लिखा कि हुकूमती वजाहतें सवालात का जवाब देने के बजाय मामलात को मजीद उलझा रही हैं। आखिर आप अपोजिशन के सवालों का वाज़ेह तौर पर जवाब देने से क्यों कतरा रहे हैं? एक और सारिफ रविंदर कपूर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप क्यों दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत को जंग बंदी के लिए मजबूर किया? गुरु गोगोई ने पार्लियामेंट में मोदी हुकूमत को तबाह करके रख दिया। जब पाकिस्तान घुटनों के बल रहम की भीख मांग रहा था तो हुकूमत ने जंग बंदी करके हथियार क्यों डाले? इसी के साथ साथ सहाफी आदित्य राजकोल ने रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर को शेयर करते हुए लिखा कि ओवैसी पार्लियामेंट के अंदर पूरे इंडिया के लिए बोलते हैं। बुज़दिलाना पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट मैच काबिल कबूल नहीं है। आपका ज़मीर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऐसे क्रिकेट मैच की इजाजत कैसे दे सकता है? जी हां, ये सूरत हाल थी इंडियन पार्लियामेंट की, जहां अपोजिशन रहनुमाओं ने भारतीय हुकूमत को, नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया और उनसे पूछा गया कि आपने जंगबंदी क्यों की? आपने पहलगाम वाक़े के फौरन बाद पाकिस्तान पर इल्जामात तो धर दिए, लेकिन उसके सबूत कहां हैं? क्या सबूत हैं आपके पास कि ये हमला पाकिस्तान ने किया? और आप क्यों बाजिद हैं जबकि अमेरिकी सदर बारहा कह चुके हैं
हैं, 26 मरतबा कह चुके हैं, उससे ज़ायद मरतबा कह चुके हैं कि उन्होंने जंग बंदी करवाई। पाकिस्तान इस चीज़ को मानता भी है और पाकिस्तान शुक्रगुजार भी है, पाकिस्तान सराहता भी है। पाकिस्तान ने नोबेल के लिए भी उनको नामजद किया है अमन के हवाले से। लेकिन क्या वजह है कि भारतीय हुकूमत और भारतीय ये मानने को तैयार नहीं है कि जंग बंदी डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई।